Good morning, all of you. నిన్న క్లాస్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, 3 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాను కదా, అవి చేశారా? ఓకే. సో ఈ రోజు క్లాస్లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్. Disjoint sets and its operations. Keep ready. First of all, what is a set? Before knowing about disjoint sets and its operations, first of all, we have to know what a set is. You already know the concept of sets and its operations. You already know what a disjoint set is also. But you may get the doubt that why we are discussing this sets concept in this subject. See, while telling Kruskal's algorithm concept, we discussed the union, find, and disjoint sets of operations. If you remember the Kruskal's algorithm, there we used the union, find, and disjoint set operations. There we have used. While telling that algorithm, I said that the find operation is used to detect the cycle. If both the vertices belongs to the same set, then it means that there will be a cycle. So we should not add that vertices to the graph. I said union operation also we discussed while discussing that algorithm. So this disjoint sets operations are used for finding the cycle in the graph. Are used to detect the cycle in the graph. That's why we are discussing these topics in this subject. Okay. So first of all, you know what a set is. A set is a collection of similar elements. A collection of elements that are having the similar properties. Okay. So then what a disjoint set? What is disjoint set? Two sets are said to be disjoint if they don't have any element in common. They don't have the common elements, then the two sets are said to be the disjoint sets. Okay. So for example, we are taking two sets. We are saying these two sets are disjoint sets because they don't have any element in common. The first set is having 1, 2, 3 elements, and the second set is having 4, 5 elements. Okay, so they don't have any common element. That's why we are calling these two sets are disjoint sets. So the property of disjoint set is S1 intersection S2 is equal to 5. 5 means the null set. I written in words, you represent them intersection and phi in symbols. Okay. For inserting symbols, it takes some time. That's why I have written in words. S1 intersection S2 is equal to phi. Then we can say that S1 and S2 are the disjoint sets. Okay. Then, what are the operations that are performed on the disjoint sets? Disjoint sets is two main operations are performed. They are union operation and find operation. See, what does this union operation will do is, you already know what the purpose of the union operation is. See, the union operation on two sets returns a set that contains all the elements of the first set and all the elements of the second set. Say we are performing the union operation on S1 and S2, then it returns S1 union S2 is a set that contains all the elements of the first set as well as all the elements of the second set. Okay, then what does the find operation do on the sets? The find operation returns the set that the elements belongs to. Returns the set that the elements belongs to. ఓకే. ఆ ఎలిమెంట్ ఏ సెట్‌కి సంబంధించింది అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఔట్ ది ఎలిమెంట్ 1 set. Okay. Say if you have given find of 1, then it returns S1 because 1 belongs to S1. That's why it returns S1. Okay. Find operation returns the set name or set number that it belongs to. Okay. Then we are having union and find operations. We are having some variations in union and find operations. See, first of all, we have to know how these sets are represented in the form of a tree and how these sets are represented in the form of an array.
So first we see the tree representation of the sets. Tree representation of the sets. See, for example, we have taken three sets, S1, S2 and S3. Okay. Now we are drawing the trees for these three sets. See, we have to take the first element as the root and the remaining elements as the childs. In the tree representation of the sets, the first element in the set is taken as the root and the remaining elements are taken as the children's. Okay, this is the tree representation of set 1. Next, this one is the tree representation of set 2. First element we are taking as the root and the next two elements are we are taking as the children. Here there is no left, no right. We have to take the remaining all the elements as the children's. That's it. ఏ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, ఏ ఎలిమెంట్ రైట్ తీసుకోవాలి, ఏ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అన్న రూల్ ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని రూట్గా తీసుకుంటాం, రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ని వాటి చిల్డ్రన్స్గా తీసుకుంటాం ట్రీ రిప్రజెంటేషన్లో. అలానే S3 tree representation is the first element we are taking as the root and the remaining two elements we are taking as the children's. This is how the sets are represented in the tree format. Next, how these sets are represented in the array format is, for these above three sets, we are writing the array representation. Okay. See, in this representation, we are taking two columns I, P. I represents the elements and P represents the parent of that element. I is the element and P is the parent of that element. For this tree representations, we are writing the array representations. Okay, I is the element and P is the parent of that element. Okay, so the elements are 1 to 10 elements are there in three sets. 1 to 10 elements are there. That elements we are writing here. 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 we are writing. Next we are writing the parent of these elements in the second column. So what are the parents of these elements? See in the tree representation, the parent of 1 is, as 1 is the root, there is no parent for the root. That's why we are representing that parent as -1. For the root element, there is no parent. For the root element, the parent is -1. We have to represent it with the negative value. Negative value. For the remaining elements, we have to write their parents. Okay. So for the element 2, the parent is 5. Parent is 5. The element 2, parent is 5. That's why we are writing 5 here. For element 3, as 3 is the root, that's why we are taking -1. -1. Then 4 belongs to, which tree it belongs to? It belongs to the tree that is having 3 as the root. So 4 parent is 3. That's why we are taking 3 here. Okay. Like that, we are writing the parents for the remaining elements. 5 is the root. See, 5 is the root. That's why its parent is -1. 6 is the root. So not root. It belongs to this tree. That's why its parent is 3. And 7 parent is 1, 8 parent is 1, 9 parent is also 1, and 10 parent is 5. Okay. This is the array representation of the elements. Now we are writing the elements and their parents. Okay, in the array representation. Next we'll discuss two operations regarding union. They are simple union and weighted union. Two operations, two variations are there in union operation. They are simple union operation and weighted union operation. So, suppose we want to perform the union operation on these two trees. On these two trees, we want to perform the union operation on these two trees. Or else we want to perform the union operation on S1 and S2. S1 it contains 1, 7, 8, 9 elements, and S2 contains 5 to 10 elements. 5 to 10 elements. So S1 is equal to 1, 7,
8, 9 elements, and S2 contains 5 to 10 elements. Okay. Next, what does the S1 union S2 contains? S1 union S2 is equal to, say, when after performing the union operation, we are calling that set as S3. S3 is the union of S1 and S2. What does S3 contains? 1, 7, 8, 9, 5, 2, 10. Okay. This is the union of these two sets, S1, S2 sets. Okay, then how to represent this union operation in the tree format? In the tree format. So before performing the union operation, the tree representation of S1 is this one, and the tree representation of S2 is this one. Before performing the union operation, just we are taking the first element as the root and the remaining elements as the children. So, next, for the second set also we are doing the same. Okay. Then after performing the union operations on the sets, the resulting set is like this. Then how to represent these in the tree format is, okay, first element we have to take as the root and the remaining elements we have to take as the children. Okay, remaining elements we have to take as the children. But what we are doing is, instead of representing this in the tree format, we are performing the union operation on these two trees. Suppose we are performing the union operation on these two trees, then how to perform is, see, we have to make one tree as the subtree of the other. We have to make one tree as the subtree of the other. We are having two trees. We have to make one tree as the subtree of the other. Either we have to make this tree as the subtree of this one, or we have to make this tree as the subtree of this one. As the subtree of this one. Okay. See, this is the simple algorithm for a simple union. See, what we are doing is, we are taking two elements I comma j, then the union operation of the two elements is p of I is equal to j. Say the elements are I comma 1. The elements are 5 comma 1. I is 5 and j is 1. Then what does it do? P of I is equal to j. 5 means P of 5 is equal to j means 1. Means that what we have to do? We have to make the parent of 5 as 1. Parent of 5 as 1. అంటే ఏంటి? 5 యొక్క పేరెంట్ 1 అవ్వాలి. 5 యొక్క పేరెంట్ 1 అవ్వాలి. అంటే ఏం చేయాలా? ఈ ట్రీని మనము దీనికి సబ్ ట్రీగా చేయాలి. దీనికి సబ్ ట్రీగా చేయాలి. సో ఎందుకంటే 5 యొక్క పేరెంట్ 1 అవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఏంటి? ఇలా మనము దీనికి సబ్ ట్రీగా తీసుకుంటేనే 5 యొక్క పేరెంట్ 1 అవుతుంది. 5 యొక్క పేరెంట్ 1 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఏం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ట్రీస్ పై అంటే ఏం చేయాలా? జస్ట్ ఒక ట్రీని ఇంకో దానికి సపరేట్గా చేయాలి అంతే. ఓకే. సో టూ ట్రీస్ పై పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఆ టూ ట్రీస్ ఒక ట్రీగా ఫామ్ అవ్వాలి, ఒక ట్రీగానే ఫామ్ అవ్వాలి యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే. సో అప్పుడు ఏ ట్రీని దేనికి సపరేట్గా తీసుకోవాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ యూనియన్లో ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. మనం తీసుకునే ఆర్డర్ని బట్టి. ఇక్కడ యూనియన్ ఆఫ్ 5 కామ 1 అంటే దిస్ ఈ ట్రీ వచ్చి 5 వచ్చి 1కి సబ్ ట్రీ అవుతుంది. లేదు, ఆర్డర్ మీరు రివర్స్లో తీసుకున్నారనుకోండి, 1 కామ 5 తీసుకున్నారనుకోండి, దెన్ p ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ట్రీ వచ్చి దీనికి సబ్ ట్రీగా అవుతుంది. ఇది రూట్గా ఉంటుంది. ఓకే. ఈ 1 వచ్చి సబ్ ట్రీ చిల్డ్రన్గా మారిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు సింపుల్ యూనియన్లో. దేనికైనా సపరేట్గా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ టూ ట్రీస్ పై యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇలా ట్రీ వస్తుంది. సో దీనికి అరే రిప్రజెంటేషన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఐ పి ఆఫ్ ఐ. ఐ అంటే ఎలిమెంట్స్, పి ఆఫ్ ఐ అంటే ఏంటి?
చెప్పండి. ఎవరు? ఏ ఇయర్ వాళ్ళు? ఒక అమ్మాయి వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ ఇయర్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది. అబ్బాయి వచ్చేసరికి వర్క్ చేశాడు. ఇందాక ఒక అమ్మాయి ఏమో ఐడి అదే బయోమెట్రిక్ అవ్వలేదంటే రిజిస్ట్రేషన్కి సరే అది ఒకసారి అప్లికేషన్ అది చూడమన్నాడు. అమ్మాయికి ఐడి ఇచ్చాడు. బట్ వీళ్ళిద్దరి అయితే సెకండ్ ఇయర్ అదే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ ఇయర్ అథెంటికేషన్ అవ్వలేదు అనేసి చెప్తున్నారంట. బయోమెట్రిక్ అవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇందులో అథెంటికేషన్ డన్ అని ఏ డేట్ వేసారో డేట్ కూడా చూపిస్తుంది. మరి ఎందుకు చూపిస్తుంది? బ్యాక్ ఏమన్నా వచ్చిందా అంటే బ్యాక్ రాలేదు. అథెంటికేషన్ డన్ అంటే అయిపోయినట్టు. అంతే. సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అలా చెప్పిన వాళ్ళవి నోట్ చేసుకోండి. అది వాళ్ళకి చెప్పండి అథెంటికేషన్ డన్ అయిందా లేదా చూసి చెప్పండి. తర్వాత మనం ఒకసారి కనుక్కుందాం. ఇప్పటికే నేను నోట్ చేసుకుంటాను. అక్కడ బయోమెట్రిక్ అయిపోయింది అయిపోయిందమ్మా మళ్ళీ ఎవరు చెప్పారు మీకు అవ్వలేదు అనేసి చెప్పేసి ఎందుకైనా మంచిది వాళ్ళ పేర్లు నోట్ చేసుకుంటే మనకి మళ్ళీ ఏమన్నా అవేమన్నా సైట్ లో అప్డేట్ అవ్వలేదు అని చూసుకోవచ్చు. సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినట్టు చూపించి తర్వాత మళ్ళీ పెండింగ్ లెక్క కూడా ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళ ఐడీస్ నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ వాళ్ళకి అయింటే అయిందనే చెప్పేసింది. చూడండి దీనికి అరే రిప్రజెంటేషన్ ఈ ట్రీకి అరే రిప్రజెంటేషన్ చెప్పండి. ఈ ట్రీకి అరే రిప్రజెంటేషన్ అడుగుతున్నాను. ఐ మీన్స్ ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 1 7 8 9 5 2 10 ఇంతేనా ఎలిమెంట్స్? ఇవే కదా ఎలిమెంట్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ పేరెంట్స్? One parent is 1 is the root. That's why its parent is a negative value. So -1 గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. రూట్ యొక్క పేరెంట్ ని -1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Then 7 parent is 3 లో what is the parent of 7? 7 parent is 1. 8 parent is also 1. 9 parent is also 1. So for the 5 parent is also 1. 5 parent is also 1. 2 parent is 1. Whose parent is 5? Parent is 5 and 10's parent is what? 5. So this is the array representation of this tree. ఓకే అర్థమైందా? సో యూనియన్ అంటే ఏం లేదు. టూ ట్రీస్ పై యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒక ట్రీని ఇంకో ట్రీకి సబ్ ట్రీగా చేయడం అంతే. ఓకేనా? దానికి అరే రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? ఇది సింపుల్ యూనియన్. ఓకే నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ యూనియన్ అంటే ఇంతవరకు క్లియరా? సింపుల్ యూనియన్ వరకు వింటున్నారా? ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఈస్ వెయిటెడ్ యూనియన్ ఆపరేషన్. సింప్లిఫైయింగ్ తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ యూనియన్ చూడండి. వెయిటెడ్ యూనియన్ వెయిటెడ్ యూనియన్ అంటే ఏం లేదు. చూడండి సింపుల్ యూనియన్ అంటే ఒక ట్రీని ఇంకో ట్రీకి సబ్ ట్రీగా చేస్తాం. ఓకే వెయిటెడ్ యూనియన్ అంటే పర్టికులర్గా వెయిట్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో వెయిట్ ఏ ట్రీకి అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ట్రీ అనేది రూట్గా ఉండాలి. ఓకే వెయిట్ తక్కువ ఉన్న ట్రీ అనేది
ఎక్కువ ఉన్న ట్రీకి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి. ఎక్కువ ఉన్న ట్రీకి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి. సో సపోజ్ ఈ 2 ట్రీస్ పై వెయిటెడ్ యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశామనుకోండి. కంపల్సరీగా ఈ ట్రీని దీనికి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి. అదే సింపుల్ యూనియన్‌లో అయితే ఏ ట్రీ అయినా దేనికైనా సబ్ ట్రీ అవ్వచ్చు అని చెప్పాం. దీన్నైనా దీనికి సబ్ ట్రీగా చేయొచ్చు అని చెప్పాం. లేదంటే ఈ ట్రీని దీనికైనా సబ్ ట్రీగా చేయొచ్చు అని చెప్పాం. కానీ పర్టికులర్‌గా వెయిటెడ్ యూనియన్‌లో అయితే ఏ ట్రీకి అయితే వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ట్రీ అనేది రూట్‌గా ఉండాలి. వెయిట్ తక్కువ ఉన్న ట్రీ అనేది ఎక్కువ ఉన్న ట్రీకి సబ్ ట్రీగా ఫార్మ్ అవ్వాలి. సబ్ ట్రీగా మారిపోవాలి. వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ట్రీలో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది ట్రీ, నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ ద ట్రీ. వెయిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ ది ట్రీ. సో నంబర్ ఆఫ్ ఈ ట్రీ యొక్క వెయిట్ ఏంటి? 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి. సో ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఈస్ 4 and the weight of this tree is 3. The number of nodes in the tree. Okay. సో వెయిట్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఈ ట్రీ ఇలానే ఉంటుంది. ఇది 1 రూట్‌గా ఉంటుంది. సో దీనికి వెయిట్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ 2 ట్రీస్ పై యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే వెయిటెడ్ యూనియన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఈ ట్రీ అనేది దీనికి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి. సబ్ ట్రీ అవ్వడం అంటే ఇలా అవుతుంది. ఓకే. ఇలా అవుతుంది. సపోజ్ దీనికి ఇంకా ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? దీనికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ట్రీ అనేది దీనికి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో దీనికి అల్గారిథం చూద్దాము. See, కనిపిస్తుందా అల్గారిథం? అల్గారిథం కనిపిస్తుందా? చూడండి. సపోజ్ ఈ 2 ట్రీస్ పై వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ ట్రీస్ ఇవి. ఈ 2 ట్రీస్ పై వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఏ ట్రీ దేనికి సబ్ ట్రీ అవ్వాలి? ఏ ట్రీ సబ్ ట్రీ అవ్వాలి? దీని వెయిట్ ఎంత? 4. దీని వెయిట్ ఎంత? 3. Okay, now including the root node, we have to tell the number of nodes in the tree. The number of nodes in the tree is nothing but the weight of the tree. This weight of this tree is 4 and the weight of this tree is 3. So it is having the more weight compared to this one. That's why we have to make this tree as the subtree of this one. Then ఈ ట్రీని దీనికి సపరేట్గా చేస్తే ఇక్కడ 1 నెక్స్ట్ 2 3 అలా కదా మనకు రావాలి వెయిటెడ్ యూనియన్ ఈ 2 ట్రీస్ పై పర్ఫామ్ చేస్తే ఇలా రావాలి మనకి ట్రీ అనేది వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇలా రావాలి ఓకేనా సో దానికి మనం అల్గారిథం రాస్తున్నాము ఇక్కడ దీనికి అరే రిప్రజెంటేషన్ చెప్పండి దీనికి అరే రిప్రజెంటేషన్ ఈ 2 ట్రీస్ కి అరే రిప్రజెంటేషన్ ఫస్ట్ రాయండి ఈ 2 ట్రీస్ కి అరే రిప్రజెంటేషన్ చెప్పండి See, చూడండి ఇక్కడ ఏంటి 2 ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా రిప్రజెంటేషన్ లో ఏం చేస్తున్నాం ఐ ఓకే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6 7 అంతేనా ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 సో పేరెంట్ ఏంటి పి అంటే పేరెంట్ కదా one parent is 1 is the root that's why its parent is a negative value generally we represent it with minus 1 అన్నాం కదా so in weighted union
the uh, the root parent is the root parent is the number of the number of nodes in the tree minus the number of nodes in the tree. అంటే ఇక్కడ రూట్ వచ్చి 1 కదా, సో దీని పేరెంట్ ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ, మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ, మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఇన్ ద సెన్స్ మైనస్ 3, ఎందుకంటే ది వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఈస్ 3. సో రూట్ ఈస్ parent of the root is minus 3, minus 3. అర్థమవుతుందా? ఓకే, నెక్స్ట్ 2 3 పేరెంట్స్ ఆర్ 1 1. నెక్స్ట్ 4 5 6 7 పేరెంట్స్ ఆర్ 4 4 4 4. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ 4? 4 is the root. సో వెయిటెడ్ యూనియన్లో దాని రూట్ యొక్క పేరెంట్ ఏమవుతుంది? మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అన్నాం కదా, సో ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఈస్ 4, సో మైనస్ 4. This is the array representation uh, for these sets. Okay. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు వెయిటెడ్ యూనియన్లో దేనికైతే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ట్రీని అలానే ఉంచి వెయిట్ తక్కువ ఉన్న దాన్ని ఎక్కువ ఉన్న దానికి సపరేట్గా చేయాలని చెప్పాను కదా. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము వెయిట్ ఎక్కువ తక్కువ అనేసి అంటే, సో మనకి నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎక్కడున్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఎక్కడున్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ వచ్చి పేరెంట్ రూట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ని రూట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో 4 4 పేరెంట్ వచ్చి -4 అన్నాము, దీని మీనింగ్ ఏంటి? 4 ఇస్ ది మైనస్ ఉంది కాబట్టి 4 ఇస్ ది రూట్ అండ్ వెయిట్ వచ్చి 4 ఎలిమెంట్స్ అనేసి, ఈ 4 వచ్చి వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ అనేసి. అలానే 1 పేరెంట్ వచ్చి -3 అంటే మైనస్ అంటే 1 అనేది రూట్ అని అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ 3 అంటే నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ ద ట్రీ అని అర్థమవుతుంది. అంటే వెయిట్ అనేది పేరెంట్ దగ్గర అండ్ రూట్ యొక్క పేరెంట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, రూట్ యొక్క పేరెంట్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో మనం రూట్ని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, టూ ట్రీస్ యొక్క రూట్ని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, టూ ట్రీస్ యొక్క రూట్ యొక్క పేరెంట్ని చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రూట్ యొక్క పేరెంట్ టూ ట్రీస్కి చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇక్కడ దేనికైతే పేరెంట్, ఇప్పుడు దేనికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది? ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ ట్రీకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మైనస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్లో స్మాల్ వాల్యూ వచ్చి లార్జర్ అవుతుంది, లార్జర్ వాల్యూ వచ్చి స్మాల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వెయిట్ ఈ పేరెంట్ని బట్టి, రూట్ యొక్క పేరెంట్ని బట్టి ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము? దేనికైతే పి ఆఫ్ ఐ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో దానికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు. ఇక్కడ ఏంటి, దేనికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది? యాక్చువల్గా 4కి ఎక్కువ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మైనస్తో కదా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఏంటి, దీని వెయిట్ ఏంటి? -3. సో ఇక్కడ ఇది పి ఆఫ్ 4, ఇదేంటిది పి ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఎలా తీసుకోవాలా? లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా? అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా తీసుకోవాలి. ఈ P of 4 is less than P of 1. What does it mean? This 4 is having more weight. అంతే కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్లో ఏదైతే స్మాల్ అవుతుందో అది లార్జర్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఇది ట్రూ అయింది అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ I as the subtree of this one as the subtree of this one. ఓకే, అల్గారిథంలో మనం అదే చేస్తున్నాము, చూడండి.
This is the algorithm for the weighted union of I comma j. ఇక్కడ weighted union of I comma j అంటే ట్రీస్ ఏం తీసుకున్నాము, టూ ట్రీస్ తీసుకున్నాం కదా. సో టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ ప్లస్ పి ఆఫ్ జే అన్నాను. ట్రీస్ ఏంటి ఇక్కడ, 4 5 6 1 2. ఓకే, ఈ టూ ట్రీస్ పై వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేస్తే జనరల్ గా మనకి ఎలా వస్తుంది, ట్రీ వెయిట్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇలానే ఉంటుంది, 5 6 7. సో ఇదేమవుతుంది, దీనికి సబ్ ట్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే దీనికి వెయిట్ తక్కువ ఉంది కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఇలా కదా మనకి వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేస్తే టూ ట్రీస్ పై వచ్చే రిజల్టెంట్ ట్రీ. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీనికి ట్రీ రీప్రజెంటేషన్ ఏమవ్వాలి, అరే రీప్రజెంటేషన్ ఏమవ్వాలి, ఇది రూట్ కదా. సో దీని రూట్ యొక్క పేరెంట్ ఏమవుతుంది, రూట్ యొక్క పేరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మైనస్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ట్రీ. ఇప్పుడు వెయిట్ ఏమవుతుంది, టోటల్ ఎన్ని నోట్స్ అవుతాయి, 7 నోట్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ -7 అవ్వాలి. పేరెంట్స్ రాస్తున్నాం, ఇక్కడ పక్కన పేరెంట్స్ రాస్తున్నాం -7. దీని యొక్క పేరెంట్ ఏంటి 4, దీని యొక్క పేరెంట్ 6, ఇది 4, దీని యొక్క పేరెంట్ కూడా 4. నెక్స్ట్ దీని యొక్క పేరెంట్ 1, దీని యొక్క పేరెంట్ వచ్చి కూడా 1. ఓకే, దెన్ దీని యొక్క పేరెంట్ వచ్చి 4. ఒక దీని యొక్క పేరెంట్ మారుతుంది, అవునా, దీని యొక్క పేరెంట్ మారుతుంది, రిమైనింగ్ అన్ని అలానే ఉంటుంది. సో వెయిటెడ్ యూనియన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇలా రావాలి, ఈ పేరెంట్స్ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి, అది కదా మనం చేయాలి. సో దానికి ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. చూడండి ఇక్కడ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ ప్లస్ పి ఆఫ్ జే. పి ఆఫ్ ఐ ప్లస్ పి ఆఫ్ జే అంటే ఏంటి, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, -7 అవుతుంది. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -7. If P of I is greater than P of J, then ఏం చెక్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ దేనికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉందని చెక్ చేస్తున్నాను. సో P of I is greater than P of J అంటే దేనికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, ఈ ట్రీకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, జే ట్రీకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ P of I అంటే ఇక్కడ -4 అండ్ దెన్ P of J అంటే -3. ఓకే, సో -4 పెద్దదా -3 పెద్దదా, -3 పెద్దది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, P of I is equal to J, P of I is equal to J, then P of I is equal to 10. P of I is equal to J into P of I is equal to P of I is equal to J. P of I is greater than P of J into. So we are taking suppose greater than symbol తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం, greater than తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, -4 is greater than -3. False. False కాబట్టి else case is executed for this example. Else case execute అయితే P of J is equal to I. P of J is equal to I అంటే P of 1 is equal to 4. ఓకే, అంటే ఏంటి, P of 1 is equal to అంటే పేరెంట్ ఆఫ్ 1 is equal to 4. అంటే దీన్ని మనం దీనికి సపరేట్గా చేస్తున్నట్టు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ ఈ రూట్ యొక్క పేరెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి కదా. ఏమవ్వాలి, P of 4 is equal to -7 అవ్వాలి. -7 ఎందులో ఉంది, టెంప్లో ఉంది. సో అంటే ఏం చేయాలి, P of I is equal to temp అవ్వాలి. P of I is equal to temp అవ్వాలి. I అంటే 4, P of 4 is equal to -7 అంటే
టెంప్. అర్థమైందా? ఒకవేళ అలా కాకుండా దీనికి వెయిట్ తక్కువ ఉండిందనుకోండి. ఫస్ట్ దానికి వెయిట్ తక్కువ ఉండిందనుకోండి. సో అప్పుడేమవుతది? ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతది. ట్రూ అయితే అప్పుడేమవుతది? పి ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అవుతది. పి ఆఫ్ పి ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అవుతది. వెయిట్ దీనికి తక్కువ ఉంటే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ ఏమవుతుంది? సెకండరీ అనేది అలానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ట్రీ అనేది సెకండరీకి సబ్ ట్రీగా మారుతుంది. అంతే, ఏం లేదు. అర్థమైందా? డూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఎస్. చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కొలాప్సింగ్ ఫైండ్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఇస్ కొలాప్సింగ్. Just a simple find and then we will discuss the collapsing find. Simple find అంటే చూడండి. This is what we said. What does the find operation will return? The find operation returns the root of the ఎలిమెంట్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ట్రీకి ఫైండ్ ఆఫ్ 3 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఏం రిటర్న్ చేయాలి? 4 రిటర్న్ చేయాలి. 4 రిటర్న్ చేయాలి. ఓకేనా? పేరెంట్ కాదు రిటర్న్ చేయాల్సింది, రూట్ని రిటర్న్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో ఫైండ్ ఆఫ్ 5 అని ఇస్తే ఏం రిటర్న్ చేయాలి? 4 రిటర్న్ చేయాలి. ఫైండ్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ది పేరెంట్ ఆఫ్ ది రూట్ ఆఫ్ ది ట్రీ. రూట్ ఆఫ్ ది ట్రీ. సో దానికి అల్గారిథం రాస్తున్నాను ఇక్కడ. అల్గారిథం సింపుల్ ఫైండ్ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చాను. While P of I is greater than or equal to 0, I is equal to P of I, return I అన్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, I అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్కే అనుకోండి, 3 అని ఇచ్చాను. ఫైండ్ ఆఫ్ 3 అని ఇస్తే అంటే I is equal to 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి. దెన్ వైల్ P of I is greater than or equal to 0, P of 3 ఏంటి? P of 3 వచ్చి 1. 1 is greater than or equal to 0. ట్రూ కాబట్టి I is equal to P of I. I is equal to P of I in the sense P of 3. P of 3 is 1. Okay. Then మళ్ళీ ఏమవుతుంది? While P of I is greater than or equal to 0. P of I in the sense P of 1 is greater than or equal to 0. అంటే P of 1 is 4. 4 is greater than or equal to 0. True. So I is equal to P of I. P of I in the sense P of 1. P of 1 is 4. Again, P of 4 is greater than or equal to 0 or not. P of 4 is minus 7. Minus 7 is greater than or equal to 0. False. So false kabatti will exit from the while loop and the next statement is executed. The next statement is return I. So return I in the sense I value is 4. So is return. So మనం 3 ఇస్తే మనకి ఏం రిటర్న్ చేసింది? 4 రిటర్న్ చేసింది. ఫైండ్ ఆఫ్ 3 అని ఇస్తే మనకి ఏం రిటర్న్ చేసింది? 4 రిటర్న్ చేసింది. ఎందుకంటే 4 అనేది రూట్ కాబట్టి రూట్ని రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్స్ ది రూట్. ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే పి ఆఫ్ ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎలిమెంట్కి పేరెంట్ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూస్ దేనికి వస్తాయి? రూట్కి తప్ప రిమైనింగ్ అన్నిటికీ పాజిటివ్ వాల్యూసే వస్తాయి పేరెంట్. ఒక రూట్కి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, ట్రావెల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో ఫస్ట్ దీని పేరెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ఐగా తీసుకుంటాం, మళ్ళీ దీని పేరెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాము. సో
దీని పేరెంట్ని ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఐగా తీసుకుంటాము. దీన్ని ఐగా తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఇప్పుడు దీని పేరెంట్ని చెక్ చేస్తాం. దీని పేరెంట్ నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడితో స్టాప్ అయిపోతాం. ఇక్కడితో స్టాప్ అయిపోయి ఈ వాల్యూని మనం రిటర్న్ చేస్తాం. పేరెంట్ నెగిటివ్ వచ్చే వరకు ట్రావెల్స్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే పేరెంట్ నెగిటివ్ వస్తుందో దాని మీనింగ్ ఏంటి, అది రూట్ అనేసి. సో మనకు కావాల్సింది కూడా రూట్ కాబట్టి రూట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? Find algorithm, simple find algorithm will returns the root of the tree అన్నాము. So it is written in the root of the tree. అర్థమైందమ్మా? చెప్పండి అమ్మా. If time is there, I will repeat. Otherwise, you trace out the example. ఇంత క్లియర్గా చెప్పిన అర్థం కాకపోతే ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ కొలాప్సింగ్ ఫైండ్. కొలాప్సింగ్ ఫైండ్ అంటే ఏం లేదు. కొలాప్సింగ్ ఫైండ్లో కూడా ఫైండ్ అంటే రూట్ రిటర్న్ చేయాలి అన్నాము. ఫైండ్ రిటర్న్స్ ద రూట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అన్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఫైండ్ ఆఫ్ 7 ఇస్తే 1 రిటర్న్ చేయాలి. కానీ కొలాప్సింగ్ ఫైండ్లో ఏంటంటే ఫైండ్ ఆఫ్ 7 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఈ పాత్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ రూట్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, కొలాప్సింగ్ ఫైండ్ ఆఫ్ 7 ఇస్తే 1 రిటర్న్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ పాత్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ రూట్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. ఓకే, 7 వచ్చి 1ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి, 6 వచ్చి 1ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి, 4 వచ్చి కూడా 1ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. చూడండి, ఇది ట్రీ కదా. ఓకే, ఇది కదా ట్రీ మనం తీసుకున్నది. సో ఒక లక్ష్యం పాయింట్ ఆఫ్ 7 అంటే ఈ 7 యొక్క పాత్రలో ఏమున్నాయి, ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 6, 4, 1. ఓకే, సో ఈ పాత్రలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ రూట్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ 4 కూడా రూట్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. అర్థమైందా? 7 has to point out the root and 6 has to point out the root and 4 has to point out the root. So for this we have to write the algorithm. చూడండి, collapsing find of I అంటే ఇక్కడ say 7. ఓకే, then r is equal to I is equal to collapsing find of I అంటే ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము, 7 అనుకున్నాము. r is equal to I in the sense 7. Okay, while P of r is greater than 0, r is equal to P of r. P of r in the sense P of 7 is greater than 0, r is equal to P of r. P of r in the sense P of 7. P of 7 means parent of 7 is what? In this tree, parent of 7 is 6. Now r is 6. Okay. Then again, while P of r is greater than 0, in the sense P of 6 is greater than 0. ఎందుకంటే P of 6 is 4. P of 6 is 4. So 4 is greater than 0. Then r is equal to P of r. P of r is P of 6. P of 6 is 4. Next, P of r is greater than 0. P of 4 is greater than 0. True. ఎందుకంటే ఇది P of 4 వచ్చి పేరెంట్ ఆఫ్ 4 వచ్చి 1 greater than 0 కాబట్టి r is equal to P of r. R is equal to P of r in the sense P
P of 4 in the sense 1. Okay. Then again Mali, while P of r is greater than 0, P of 1 is greater than 0, P of 1 parent of 1. 1 is the root, so its parent is minus weight of the root. So అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ కదా, సో నెగిటివ్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఫాల్స్ కాబట్టి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. సో ఇప్పుడు ఆర్లో ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు. సో వైల్ ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్, ఐ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే 7 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ట్రూ కాబట్టి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ. పి ఆఫ్ ఐ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ అంటే ఏంటి 7, పి ఆఫ్ 7, పి ఆఫ్ 7 ఈజ్ వాట్, is equal to P of 7. P of 7 is 6. Then P of 7 is equal to R. R in the sense 1. అంటే parent of 7 is 1. అంటే ఏంటి 1 7 వచ్చి 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు, 7 వచ్చి 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు. ఓకేనా. దెన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అంటే ఏంటి 6. ఓకే, ఇక్కడ 7 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేసింది. నౌ I ఈజ్ 6. Next, again, while I is not equal to R, I is not equal to R అంటే I అంటే 6, R అంటే ఏంటి 1. 1 is not equal to 6. True కాబట్టి S is equal to P of I. P of I in the sense P of 6. P of 6 is what? P of 6 is 4. So S is equal to 4. And P of I. P of I అంటే P of 6 is equal to R. R అంటే 1. సో అంటే P of 6 అంటే parent of 6 is 1 అని అంటే so 6 is also pointing to 1 only. 6 is also pointing to 1 only. Next I is equal to S. I is equal to S అంటే 4 now. Okay. Next again S is equal to I, again I is not equal to R or not we are checking. I is 4 and R is 1. 4 is not equal to 1. True. So కాబట్టి again what we are doing, again S is equal to P of I. P of I అంటే P of 4. P of 4 is 1. Next P of I is equal to R. P of I అంటే 4 కదా. So P of 4 is equal to R in the sense 1. Okay. I is equal to S. S means what? S means 1. So ఇక్కడ ఏంటి P of 4 is equal to 1 అంటే 4 is also pointing to 1. 4 is also pointing to 1. Now I is equal to 1. S is also 1. Again you check the while condition. While I is not equal to R, false. ఎందుకంటే I is 1 and S is 1. సో false కాబట్టి will exit from the while loop. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి చెక్ చేయండి మెమరీలో P of 7 అంటే ఏం స్టోర్ అయింది 1. P of 6 అన్నా 1, P of 4 అన్నా 1. అంటే ఈ పాత్లో ఉన్న మనం ఏ ఎలిమెంట్కి అయితే కొలాప్సింగ్ ఫైండ్, ఏ ఎలిమెంట్కి అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ పాత్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ టు పాయింట్ అవుట్ ది రూట్ ఓన్లీ, హ్యాస్ టు పాయింట్ అవుట్ ద రూట్ ఇన్ కొలాప్సింగ్ ఫైండ్. దట్స్ వై P of 7 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి, దెన్ P of 6 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి, P of 4 కూడా 1 ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. సో I అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి మనం రూట్కి రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ వైల్ కండిషన్ ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము, రూట్ని రీచ్ అవ్వడానికి తీసుకుంటున్నాము. ఒక రూట్ యొక్క పేరెంట్ వాల్యూనే లెస్ దాన్ 0 వస్తుంది. ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ 0 వస్తుందో ఈ వైల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతాం కాబట్టి సో రూట్ వచ్చే వరకు ఇది ట్రావెల్స్ అవుతూనే ఉంటుంది, కండిషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే రూట్ రీచ్ అవుతామో ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే రూట్ యొక్క పేరెంట్ మాత్రమే నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి ఎప్పుడైతే రూట్ వస్తుందో అప్పుడు దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. అప్పుడు ఆర్లో రూట్ అనేది ఉంటుంది, ఆర్లో రూట్ అనేది ఉంటుంది. సో రూట్ వచ్చాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే then we are for every element we are taking the parent and that parent will points to the
ట్రూత్. సో ఇక్కడ చూడండి ఏంటి, ఐ అంటే 7 తీసుకున్నాం కదా. సో ఆర్ అంటే 1 వచ్చే వరకు, సో ఈ వైల్ కండిషన్ వల్ల 1 వస్తుంది. ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఐ అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే 7 కాబట్టి పి ఆఫ్ 7. పి ఆఫ్ 7 అంటే 6. సో ఈ 6 వచ్చి రూట్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. రూట్ ఎందులో ఉంది, ఆర్లో ఉంది. పి ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ తీసుకుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటి ఐ అంటే నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి, 6 అవ్వాలి.